Good morning, students. Once again, with a little gap, I am going to start with the next chapter, that is Electro Chemistry. Okay, grade 12, AP, Intermediate Chemistry. Okay, so already 4 lessons were uploaded. Please keep watching the videos and kindly subscribe to my channel. That's a kind request, because it is through your encouragement only we can succeed, isn't it? So today we are going to start with the new chapter of electrochemistry. So in this we are going to learn about different subtopics are there, and it is a very high weightage chapter even for boards also, as well as for JEE as well as NEET also. Okay, so let us start with the topics without any delay. So electrochemistry. So electrochemistry means what? It's a branch of physical chemistry which deals with what? It deals with the interaction of electrical energy with chemical species. Okay, now it deals with the interaction of electrical energy with chemical species. Okay, so it is broadly divided into 2 categories, namely production of chemical change by electrical energy and conversion of chemical energy into electrical energy. Here we are going to learn these electrochemical processes in 2 ways. In 2 categories it is divided. Okay, so what are the 2 categories? ఇక్కడ వచ్చేసి మనం 2 categoriesలో ఈ electrochemical processని చదువుతాం అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద 2 processes? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్ బై ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి కెమికల్ ఎనర్జీలోకి కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకేనా, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇంకొకటి వచ్చేసి కన్వర్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్. ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్ ఒకటి, ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఒకటి. ఓకే, సో ఇదనమాట జనరల్గా 2 types ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, 2 categoriesలో మనకి ఎలక్ట్రోలిసిస్ అనేది ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెసెస్, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో మెయిన్గా మనం చదివే ప్రాసెసెస్లు ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ 2 typesలో ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక నోట్ పాయింట్ చూడండి. ఆల్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆల్ ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ రియాక్షన్స్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కంపల్సరీగా జరుగుతుందన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్, okay, whatever the electrolytic process or electrochemical process whichever we are studying, okay, the process may be redox reactions. ఓకేనా, అది ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్ అవనియండి, ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్ అవనియండి. ఓకే, ఏదైనా కూడా అవి రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఆల్రెడీ రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివాం కదా. ఓకేనా, ద రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రెడాక్స్ రియాక్షన్స్. సో ఆల్రెడీ మనం చదివాం కాబట్టి వన్స్ యూ నీడ్ టు రీకాల్ దట్ పాయింట్స్. ఓకే, so that is a note point. All electrochemical reactions involve transfer of electrons and therefore considered as what? Redox reactions. Okay, so please note down. So electrical conduction. Next we are going to learn about electrical conduction. What is meant by electrical conduction? Conduction of electricity. Okay, what is current? It is well-known definition that it's a flow of electrons. Okay, now if a flow of electrons is observed in a system or in a substance, you call that as current. Flow of electrons through a substance is called as electric current. So here there are 2 types of conductors. Already you have learnt in your lower classes about conductors, insulators and semiconductors. I think you have idea about that. Conductors means which allow electricity to pass through them. Okay, such kind of substances are called as electrical conductors, and substances which does not allow electricity to pass through them are called as insulators, and the substances which partially allow electricity to pass through them are called as semiconductors. So here in this chapter we speak about conductors. Okay, we don't have anything to do with insulators and semiconductors. That is a different topic. So about conductors if you speak, again there are 2 types of conductors: metallic or electronic conductors and electrolytic conductors. Okay, now conductors are again divided into 2 types. What are those? Metallic or electronic conductors, and second type is what? Electrolytic conductors. సో ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి మెటాలిక్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్స్కి, ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్కి
వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్. యూ విల్ గెట్ దిస్ యాజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మీరు మినిమం 4 పాయింట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా. లేకపోతే అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కూడా అడుగుతాడు, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ లోవర్ క్లాసెస్ ఆల్సో యూ మైట్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ దిస్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ. సో మెటాలిక్ కండక్టర్స్, ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్. సో ఈ నేమ్ చూసినప్పుడే మీరు ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. మెటాలిక్ కండక్టర్స్ అంటే మెటల్స్ అన్నీ కూడా సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెసే ఉంటాయి కదా. సో మెటాలిక్ కండక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ సాలిడ్స్, విరాస్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్ అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఇది కూడా మీరు వినే ఉంటారు. ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేవి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయన్నమాట. సో మెయిన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్, మెటాలిక్ కండక్టర్స్ ఆర్ సాలిడ్స్ లైక్ మెటల్స్, whereas electrolytic conductors are liquid substances like salt solution, acid, basic solution, అలా లిక్విడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్ అంటే. సో మెయిన్గా మనం డిఫరెన్సెస్ చూస్తే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లోస్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్. మెటాలిక్ కండక్టర్స్లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ దేని వల్ల జనరేట్ అవుతుంది, విత్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల జనరేట్ అవుతుంది. వెరాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్ ద కరెంట్ జనరేషన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి మూమెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం. నో కెమికల్ చేంజ్ అక్కర్స్. మెటాలిక్ కండక్టర్స్లో కెమికల్ చేంజెస్ అనేవి ఏం జరగవు, ఎందుకంటే అన్ని సాలిడ్స్ మధ్యలో జరుగుతాయి. ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, వెరాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్ అయాన్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ అట్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకేనా, అయాన్స్ అనేవి ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటికి వస్తాయి కదా, సో అవి ఆక్సిడైజ్ అవుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూస్ కూడా అవుతాయి. అంటే క్యాటయాన్స్ అన్నీ క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే టేక్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, సో గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతుంది అనమాట. క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, క్యాటయాన్స్ టేక్ అప్ ఎలక్ట్రాన్స్, వెరాస్ యానియాన్స్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో దే గెట్ ఎయిదర్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్, అంటే ఒక రకమైన కెమికల్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇవి మాత్రమే డిఫరెన్సెస్ కాదు, రిమైనింగ్ పాయింట్స్ నేను ఇంటి పక్క రబ్ చేసి రాస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాటర్. థర్డ్ పాయింట్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్లో వచ్చేసి ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అయాన్స్. అయాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ లాగా, అంటే అయాన్స్ అనేవి మూవ్ అయ్యి చేంజ్ అనేది గెయిన్ చేసుకోవడం, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి గెయిన్ చేసుకోవడం, లూజ్ చేసుకోవడం అలాంటివి జరగడం వల్ల ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దట్స్ వై ఇట్స్ అ కెమికల్ చేంజ్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అయాన్స్. అలాగే ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి మెటాలిక్ కండక్టర్స్ దే ఫాలో ఓమ్స్ లా, వేరాస్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్ దే ఫాలో ఫెరాడేస్ లా. ఓకేనా, ఓమ్స్ లా అంటే మీరు ఇది ఫిజిక్స్లో చదివారు కదా, 10th క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR. ఓకే, సో అది ఓమ్స్ లా. ఫెరాడేస్ లా మనం ఈ చాప్టర్లో చదువుతాం కూడా, విల్ లెర్న్ ఇట్ షార్ట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెటాలిక్ కండక్టర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. అంటే టెంపరేచర్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది అనుకోండి, టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది. మీరు ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్లోంచి కరెంట్ కంటిన్యూస్గా పాస్ చేస్తూ వదిలేసామనుకోండి, ఏదైనా ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ మనం యూజ్ చేయకుండా చాలాసేపు ఆన్లో వదిలేసామనుకోండి, కొంచెంసేపటికి వేడెక్కిపోతుంది. అది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటారు కదా. So it means that temperature increases. If you are leaving that like that for long time, resistance increases. What is meant by resistance? Resistance is the opposition to the current flow. You call it as resistance. So resistance increases with increase in temperature in case of metallic conductors. Whereas in case of electrolytic conductors, resistance decreases with increase in temperature. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మెటాలిక్ కండక్టర్స్కి మెటల్స్ లైక్ కాపర్, సిల్వర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మెటాలిక్ కండక్టర్స్. నాన్ మెటల్స్లో చూస్తే గ్రాఫైట్ అనేది బెస్ట్ కండక్టర్. దిస్ ఆల్సో యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్, ఇజంట్ ఇట్? గ్రాఫైట్ రాడ్స్ అనేవి బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అది నాన్ మెటల్ అనమాట. కార్బన్, గ్రాఫైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అలోట్రోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్, ఆల్రెడీ యూ నో. ఓకే, సో అలాగే ఎలక్ట్రోలిటిక్ కండక్టర్స్కి aqueous solutions of acids, bases and salts. These are the examples. Okay, so these are the differences. 5 points you have to write and 1 example. Totally 6 points. So 4 marks question కింద ఇస్తే మీరు ఈజీగా 6 మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
Next we are going to learn about types of electrochemical processes. So there are two types of electrochemical processes. First one is electrolytic process and the second one is what? Electrochemical process. So first one, let us go with the electrolytic process. So electrolytic process, what is meant by that? Electrolysis. Electrolytic process means nothing but electrolysis. Already you came across the process of electrolysis in your lower classes, isn't it? Electrolysis, decomposition of substance into its ions by the passage of electricity through it. Electrolysis of water, electrolysis of NaCl, ఇవన్నీ కూడా మీరు 10th క్లాస్లో కూడా చదివారు. ఓకేనా? 10th క్లాస్ సిబిఎస్ఈలో కూడా స్టేట్ సిలబస్లో కూడా ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ యూ కేమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. అదే ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ కన్వర్షన్ అనమాట. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్. నేమ్లో ఏ ప్రాసెస్ ఉన్నది అంటే అదే కన్వర్షన్, దాని నుంచి నెక్స్ట్ దానికి కన్వర్షన్ అనమాట. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్, ఇది ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఇది ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్యాల్వానిక్ సెల్. దీని గురించి కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో వెరీ క్లియర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో సెల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్. సెల్ అంటే ఏంటి అసలు? ఇట్ ఈస్ అ డివైస్ వేర్ దీస్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెసెస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకేనా? ద డివైస్ వేర్ ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెసెస్, అది ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్ అవనియండి, ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెస్ అవనియండి. ఓకే, సో ద ప్రాసెస్ where that process is going to happen, that device you call it as cell. Okay, so first let us go with the process of electrolysis. So electrolysis ante definition enti manaki? The process of chemical decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its solution. You call it as electrolytic process. Okay na? Electrolysis, electro ante passage of current, lysis ante breaking, ante electrolyte కాంపోనెంట్స్ కింద, అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడు స్ప్లిట్ అవుతుంది? వెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ ఇట్. ఓకేనా? వెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ ఇట్, ద ఎలక్ట్రోలైట్ బ్రేక్స్ డౌన్ ఇన్ టు ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అయాన్స్. దట్ ప్రాసెస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలిసిస్. So let us learn about the process of electrolysis. So electrolysis is done in which device? It is done in electrolytic cell, or it is also called as what? Voltmeter. So now let us learn about the process of electrolysis which happens in electrolytic cell. Okay, so here first electrolytic cell means what? Electrolysis takes place in electrolytic cell. Okay, and it is also called as what? Voltmeter. So this consists of two electrodes partially dipped in a molten or aqueous solution of an electrolyte. The liquid substance which conducts electricity, you call it as what? Electrolyte. So two electrodes means two metal plates, whether they are made up of either zinc rods or platinum rods, and sometimes copper rods, or sometimes most of the times graphite rods are being used as what? Electrodes. The two terminals or the two electrodes, one is positive and another is negative. Here cathode is considered to be negative and anode is considered to be positive. How we can say that? Generally with the connections made. Okay, now with the connections made with the high voltage battery, the one which is connected to the negative terminal of the battery, you call that electrode as cathode, and the electrode which connects to the positive terminal of the battery, you call it as anode. Okay, so cathode is negative electrode and anode is positive electrode. And next, fifth point వచ్చేసి, when electricity is passed through the solution, ions move towards the oppositely charged electrodes. Oppositely charged electrodes అంటే cations అన్నీ కూడా cathode వైపుకి మూవ్ అవుతాయి. cations are positively charged and cathode is negatively charged. Opposite side అనమాట. ఇప్పుడు cations positively charged కాబట్టి they migrate towards cathode, whereas anions are negatively charged kabatti they migrate towards a positive terminal which is called as anode. Okay na? So ions will move. So with the movement of ions, current conduction takes place. Okay na? Movement of ions is responsible for current conduction. So mechanism of electrolysis చదువుదాం ఇప్పుడు మనం.
సో ఎలక్ట్రాలిసిస్ చదవాలి అంటే, ఎలక్ట్రాలిసిస్ మెకానిజం మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే మీకు దానికన్నా ముందు ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అనేది తెలియాలన్నమాట. ఓకే, ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోలైట్ కాంపోనెంట్స్ అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో అలా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ క్యాటయాన్స్ అన్నీ కూడా దే మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ క్యాథోడ్, అండ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ యానియాన్స్ దే మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ యానోడ్. సో ఇలా జరిగినప్పుడు క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆల్ టుగెదర్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ రెడాక్స్ రియాక్షన్. ఓకేనా? సో ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో అయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ సమ్ టైమ్స్ ఏక్వియస్ సొల్యూషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో వాటర్ కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సపోజ్ NaCl ఉందనుకోండి, మామూలుగా మాల్టన్ NaCl వాటర్ లేకుండా ఉంటే Na+Cl- అని రాస్తాం. అదే వాటర్ ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? Na+Cl- పాటు వాటర్లో ఉండే అయాన్స్ కూడా స్ప్లిట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే H+OH- కూడా స్ప్లిట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ 2 రకాలు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి, నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ 2 రకాలు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. సో ఈ రెండిట్లలో ఫస్ట్ ఎవరైతే మూవ్ అవుతారో, ఓకేనా, క్యాథోడ్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతారో అంటే ఏంటి? Na+H+, ఈ రెండిట్లలో ఎవరు ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు, ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్ళి క్యాథోడ్ మీదకి డిపాజిట్ అవుతారు, లేకపోతే క్యాథోడ్ దగ్గర గ్యాస్ లాగా రిలీజ్ అవుతారు, అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో అది ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మనకి ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అనేది తెలియాలి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. NaCl మాల్టన్ తీసుకున్నప్పుడు Na+Cl- ఈ రెండే వస్తాయి. సో అప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, మనం ఒక సిరీస్ ఫాలో అయిపోతాం. అక్కడ ప్రోడక్ట్ క్యాథోడ్ దగ్గర ఏది ఫామ్ అయింది, యానోడ్ దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయింది ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఫ్యూజ్డ్ ఆర్ మాల్టన్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నప్పుడు. అదే ఏక్వియస్ తీసుకున్నప్పుడు వాటర్లో ఉండే H+ అయాన్స్, OH- అయాన్స్ కూడా స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల there lies a competition between Na+ and H+ ions as well as Cl- and OH- ions. ఆ కాంపిటీషన్ ఎవరు విన్ అవుతారు, ఎవరు ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు, ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్ళి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవుతారు, ఇది తెలియాలి మనకి. దాన్ని బట్టే మనం ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది అనలైజ్ చేయగలుగుతాం అనమాట. సో అది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ వీ ఆల్ షుడ్ నో అబౌట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. So what is meant by electrochemical series? See here, depending on the ease with which an element lose or gain electrons to form ions, they are arranged in vertical column called as electrochemical series. Okay na? So ఎంత ఈజీగా అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, the ease, depending on the ease with which an element lose or gain electrons. లూజింగ్ గెయినింగ్ జరిగితేనే కదా అయాన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఆ ఈజ్ బేస్ చేసుకుని ఒక సిరీస్ అనేది ఫామ్ చేశారనమాట. ఆ సిరీస్నే మనం ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అంటాం. అయితే ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ సిరీస్. క్యాటయాన్స్ అన్నిటికి మనం ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ ఫాలో అవుతాం, యానియాన్స్ అన్నిటికీ మనం ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ సిరీస్ అనేది ఫాలో అవుతాం. సో లెట్ us ఫస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్. సో ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటకు వస్తారో వాళ్ళే కదా ఫస్ట్ వెళ్ళేది, అంతే కదా? ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి ఫస్ట్ అయాన్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయ్యి బయటికి రావాలి. ఆ బయటికి వచ్చిన అయాన్స్ పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి క్యాథోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ కానీ గ్యాస్ లాగా లిబరేట్ అవ్వడం కానీ జరగాలి. అది ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ అంటే. ఓకేనా? సో ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్, ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్, ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. దట్ ఆర్డర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? ఇది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఈ ఆర్డర్ చూడండి ఇక్కడ మీరు Li+, K+, Na+, Ca+2, Mg+2, Al+3. మీరు డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ చదివినప్పుడు రియాక్టివిటీ సిరీస్ చదివారు కదా, ఆ రియాక్టివిటీ సిరీసే ఇది కూడా. ఓకేనా? ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ అంటాం. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ లిథియం హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది అంటే ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా? అంటే ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి సపోజ్ మనం లిథియం క్లోరైడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ లిథియం క్లోరైడ్ ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి లిథియం తొందరగా బయటకు వచ్చేస్తుంది.
సపోజ్ మనం 2 ఎలక్ట్రోలైట్స్ కంపేర్ చేసాం. ఒక ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్లో లిథియం క్లోరైడ్, ఇంకొక ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్లో సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ఎలక్ట్రోలైటిక్ ప్రాసెస్లని మనం కంపేర్ చేస్తే డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ లిథియంకి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లిథియం అయాన్స్ అనేవి కంపారిటివ్లీ విత్ సోడియం క్లోరైడ్లో కన్నా లిథియం క్లోరైడ్లో లిథియం అయాన్స్ అనేవి బయటికి రావడం, అవే లిథియం అయాన్స్ క్యాథోడ్ వైపుకి మైగ్రేట్ అవి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవ్వడం ఇది జరుగుతుంది అనమాట. బయటికి రావడం ఫస్ట్ జరుగుతుంది. ఓకేనా. డిపాజిట్ అవ్వడం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ అవి బయటకు వస్తాయి, డిపాజిట్ అవ్వడం మళ్ళీ సెకండరీ. అందుకే 2 రకాలుగా ఈ సిరీస్ని డిఫైన్ చేస్తారు. ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ లిథియంకి డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ, ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్. డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి ఫస్ట్. ఓకేనా. ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటికి రావాలి. దాన్ని అది ఎక్కువ ఎవరు వస్తారు స్పీడ్గా, ఎవరు వస్తారు బయటికి? లిథియం వస్తుంది. కానీ లిథియం తొందరగా డిపాజిట్ అవ్వగలదా అంటే తొందరగా డిపాజిట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా. బయటికి తొందరగా వస్తుంది కానీ క్యాథోడ్ దగ్గరికి పరిగెట్టాలి. క్యాథోడ్ దగ్గరికి పరిగెట్టి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. అది తొందరగా చేయగలుగుతుందా? చేయలేదు. అందుకే 2 ఒకేసారి డిఫైన్ చేస్తారు. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ అంటే లిథియంకి డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ కానీ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువ. ఓకేనా. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. లిథియంకి డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ, డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువ. ఓకే. సో ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటికి అయితే తొందరగా వస్తుంది కానీ క్యాథోడ్ దగ్గరికి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవ్వడం మాత్రం చాలా స్లోగా చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో అది that order you call it as what? Electropositive series. Once again I am repeating, the decreasing order of discharge potential or the increasing order of deposition potential of ions is given below, and that series you call it as electropositive series. Okay na. So Li plus greater than K plus greater than Na plus Ca plus 2 Mg plus 2 Al plus 3 and so on. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లిథియం నుంచి అల్యూమినియం వరకు హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ కదా. ఓకేనా. సో హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి తొందరగా బయటకైతే వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా. కానీ క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవ్వడం మాత్రం స్పీడ్గా డిపాజిట్ అవ్వవు. దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ డిపాజిటెడ్. అవి అయాన్స్ కింద ఫామ్ అయ్యాయి, బయటకు వచ్చాయి అంటే వాటి మీద ఉన్న ప్లస్ ఛార్జ్ వాటిని ఆల్రెడీ స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. అంతే కదా. సోడియం ఉంది, సోడియం అయాన్ ఉంది, సోడియం Na, సోడియం అయాన్ ఈజ్ Na ప్లస్. Na ప్లస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, వాటికి స్టెబిలిటీ ఉంది. ఓకేనా. సో స్టెబిలిటీ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎందుకు తొందర? ఏం తొందర లేదు. ఓకేనా. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, హ్యాపీగా నెమ్మదిగా మూవ్ అవుదాం, మనకి ఏం నష్టం లేదు. అదే మీరు నెక్స్ట్ జింక్, ఐరన్, లెడ్ ఇవి అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, రియాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా. రియాక్టివిటీ తగ్గిపోతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటికి రావడానికి టైం తీసుకుంటాయి. ఓకేనా. ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటికి రావడానికి టైం తీసుకుంటాయి. బట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే కమ్ అవుట్ దే గో డైరెక్ట్లీ అండ్ అటాక్ ద క్యాథోడ్ అండ్ దే గెట్ డిపాజిటెడ్ ఫాస్టర్. ఓకేనా. వాటికి డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంటుంది లాస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి. డిశ్చార్జ్ అసలు ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటికి రావడానికి కష్టపడతాయి కానీ ఎప్పుడైతే బయటికి వచ్చాయో ఇంకా హ్యాపీగా క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అయిపోతాయి. డిపాజిట్ అయిపోవడానికి చూస్తాయి. అలా డిపాజిట్ అయిపోయిన తర్వాత దే ఎక్వైర్ స్టెబిలిటీ అనమాట. ఎందుకంటే దే లీస్ట్ రియాక్టివ్. ఓకేనా. అయానిక్ మొబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. ఓకే. సో అలా. సో కాపర్, మెర్క్యూరీ, Ag మీన్స్ సిల్వర్, ప్లాటినం, గోల్డ్ ఇవన్నిటికి డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో రిమెంబర్ దిస్ సిరీస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ సిరీస్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. So now let us learn about the electronegative series. Same like electropositive series, electronegative series కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి anionsకి. ఓకే. ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద anions is given below. F minus is greater than PO4 minus 3 is greater than SO4 minus 2 greater than NO3 minus greater than OH minus Cl minus Pr minus and I minus. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ సిరీస్. అంటే ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సింది OH మైనస్ అయాన్స్తో అనమాట. ప్రీవియస్ పాజిటివ్ సిరీస్లో మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సింది H ప్లస్ అయాన్స్తో.
Okay, so in with respect to OH minus ions, whatever the ions which are present before OH minus ions, they have high discharge potential and less deposition potential. అంటే ఇప్పుడు OH మైనస్ అయాన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ OH మైనస్ అయాన్ కన్నా మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి తొందరగా బయటకు వస్తాయి, కానీ యానయాన్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వవు అనమాట. ఓకేనా, యానయాన్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వవు. యానయాన్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యేవి OH మైనస్ అయాన్ తర్వాత వచ్చిన అయాన్స్ మాత్రమే యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి గ్యాస్ లాగా లిబరేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో అది మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ సిరీస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, అందుకే సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారనమాట. సో వాట్ ఈస్ సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్? సీ ద డెఫినేషన్. వెన్ ఎలక్ట్రోలైట్ కంటైన్స్ 2 or more cations or anions. ఇప్పుడు అదే చెప్పాను కదా, ఒకే ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి 2 టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ వచ్చాయి, 2 క్యాటయాన్స్ 2 యానియాన్స్ వచ్చాయి. సో ఈ రెండిట్లలో 2 క్యాటయాన్స్ కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం, Na+1 H+1. సో ఈ 2 క్యాటయాన్స్లో బయటికి ఎవరు తొందరగా వస్తారు, వచ్చిన తర్వాత ఎవరు క్యాథోడ్ దగ్గర తొందరగా పరిగెట్టి డిపాజిట్ అవుతారు, అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా, సో అది మనం ఈ సిరీస్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో దాన్ని బట్టే క్యాథోడ్ దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుంది, యానోడ్ దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుంది అనేది డిసైడ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, సో సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్. వెన్ ఎలక్ట్రోలైట్ కంటైన్స్ 2 or more cations or anions, then preferential discharge of one particular cation at cathode and one particular anion at anode is called selective discharge of ions. సో సెలెక్టివ్గా డిశ్చార్జ్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, ఒకటే వెళ్ళాలి క్యాథోడ్ దగ్గరికి కానీ యానోడ్ దగ్గరికి కానీ, ఒకటే టైప్ ఆఫ్ అయాన్ వెళ్ళాలి. మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి, Na+H+. ఇప్పుడు రిలీజ్ అయ్యాయి, ఓకే, హ్యాపీ. అయితే ఎవరు వెళ్తారు క్యాథోడ్ దగ్గరికి ఫాస్ట్గా? ఎవరైతే H+ సిరీస్లో H+ కన్నా ముందర ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. H+ కన్నా తర్వాత ఉన్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా వెళ్ళగలరు అనమాట. ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్లో అయితే H+ కన్నా ముందర ఉన్న వాళ్ళు బయటికి రావడం అయితే తొందరగా వస్తారు, కానీ దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ డిపాజిటెడ్ అట్ క్యాథోడ్ అంటే భయం, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అలా చెప్తున్నా. సో బయటికైతే ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి బయటికైతే తొందరగా వస్తాయి, Na+ బయటికైతే తొందరగా వస్తుంది, కానీ H+ క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కింద లిబరేట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ సిరీస్లో సపోజ్ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా, ఒకటి OH మైనస్ అయాన్ వచ్చింది, ఇంకొకటి F మైనస్ అయాన్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ రెండు అయాన్స్లో ఎవరు క్యాథోడ్ దగ్గరికి ఫాస్ట్గా వెళ్తారు? ఎవరైతే OH మైనస్ అయాన్ కన్నా తర్వాత ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఈ OHతో కంపేర్ చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు OH మైనస్ F మైనస్, సో అలాంటప్పుడు OH మైనస్ యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాటర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడైజ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ కాంపిటీషన్ ఈ రెండింటికి మధ్య అనుకోండి, దీనికన్నా ముందరున్నవేవి కూడా యానోడ్ దగ్గరికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళలేవు. ఓకే, సో ఈ 2 కంపేర్ చేసుకుంటే ఇదే ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇది యానోడ్ దగ్గరికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి వాటర్ ఫామ్లో లేకపోతే ఆక్సిజన్ ఫామ్లో లిబరేట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు మీరు OH మైనస్ అయాన్ Cl- కంపేర్ చేశారనుకోండి, ఈ 2 రిలీజ్ అయ్యాయి. ఓకేనా, అంటే NaCl సొల్యూషన్ తీసుకున్నారు, యాక్వియస్ NaCl సొల్యూషన్ తీసుకున్నారు. అందులో యాక్వియస్ వాటర్లోంచి OH- బయటకు వచ్చింది, NaClలోంచి Cl- బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో రన్నింగ్ రేస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో రన్నింగ్ రేస్ జరిగిన తర్వాత ఎవరు ఫాస్ట్గా యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్తారు? ఏవైతే OH- తర్వాత ఉన్నాయో అవే ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి, అంటే క్లోరినే ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. అంటే ప్రోడక్ట్ అట్ యానోడ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? Cl- ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ అవుట్లెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది యానోడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో అది మనకి ఎలక్ట్రో నెగటివ్ సిరీస్, ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్, దాన్ని బట్టి మనం ఈ సిరీస్ని బట్టి ఎవరు యానోడ్ దగ్గరకు కానీ క్యాథోడ్ దగ్గరకు కానీ ఫాస్ట్గా వెళ్ళి లిబరేట్ కానీ డిపాజిట్ కానీ అవుతారో అది చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ ఎలక్ట్రో నెగటివ్ సిరీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైం సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనమాట. అదే
ఈ పాయింట్ దానికి మీనింగ్ అదే కదా. ఇప్పుడు దెన్ ఎలక్ట్రోలైట్ కంటైన్స్ 2 or more cations. ఓకేనా, 2 or more cations or anions. Then preferential discharge of one particular cation at cathode and one particular anion at anode is called as selective discharge of ions. ఒకటే వెళ్ళాలి, రెండు వెళ్ళలేవు, ఒకటే వెళ్ళాలి, ఎవరు వెళ్తారు అన్నది మనం ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ని బట్టి ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ ఆఫ్ సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్. Now let us learn the factors influencing selective discharge of ions. So what are the factors? ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము, ప్రోడక్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, యానోడ్ దగ్గర ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలము. ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ for identify the selective discharge of ions. So what are those factors? First one is relative position of cations and anions in electrochemical series. First one is what? Relative position of cations and anions in electrochemical series. సో పొజిషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ చెప్పాను కదా, మనం ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ అనుకోండి H+తో కంపేర్ చేసుకోవాలి, అదే ఎలక్ట్రో నెగటివ్ సిరీస్ అనుకోండి OH- అయాన్స్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ అండ్ యానయాన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ యానోడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం, రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ అండ్ యానయాన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. వాట్ ఆర్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్స్? ఆ రిలేటివ్ పొజిషన్ని బట్టే ఎవరు ముందు వెళ్తారు అన్నది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అనమాట. ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ పాయింట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లోవర్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ అయాన్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్, గ్రేటర్ ఈస్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఇట్స్ డిశ్చార్జ్ అట్ రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్ టు ఫార్మ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. లోవర్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్, lower is the position of an ion in the reactivity series or electrochemical series. అన్నిటికన్నా లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు హ్యాపీగా క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి డిపాజిట్ అయిపోతారనమాట. హైయెస్ట్ అంటే హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ క్యాథోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ అవ్వవు. ఓకేనా, లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్సే క్యాథోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ అవుతాయి. అది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ రిలేటివ్ పొజిషన్. అసలు ఈ రిలేటివ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఓకే, సో క్యాటయాన్స్లో మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇఫ్ Ag+ అండ్ H+ రెండు ఉన్నాయి మనకి ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్, దెన్ Ag+ విల్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ టు H+, యాజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ Ag+ ఇస్ లోవర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ H+. మీ సిరీస్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, సిరీస్ ఒకసారి రాసుకున్న సిరీస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే H+ అయాన్ పొజిషన్, Ag+ పొజిషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. H+ అయాన్, Ag పొజిషన్ ఈజ్ లోవర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ H+ అయాన్. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుందో అదే తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, అదే తొందరగా క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవుతుంది. అది మీనింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ Ag+ అండ్ H+. ఈ కాంపిటీషన్ ఎవరు విన్ అవుతారు? ఎవరైతే లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ కాంపిటీషన్ విన్ అవుతారు, వాళ్ళు క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, Ag+ ఈజ్ మోర్ దాన్ H+. ఇది సిరీస్లో కాదు, డిపాజిట్ ఫాస్టర్. ఓకేనా, Ag+ డిశ్చార్జ్ ఫాస్టర్ దాన్ H+. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అదే మీరు సెకండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, Zn అండ్ Cu. ఓకేనా, Zn అండ్ Cu, Zn+2 అండ్ Cu+2 ఈ రెండిట్లో మీకు ఎవరు ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు? ఒకసారి సిరీస్ని చూడండి, సిరీస్ని చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. కాపర్ జింక్ కన్నా లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది, సో కాపర్ డిశ్చార్జెస్ ఫస్ట్. అంటే ఏంటి, డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ కాపర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ Zn+2 అని. ఓకేనా, సో Cu+2 డిశ్చార్జెస్ గోస్ నియర్ క్యాథోడ్ ఫస్ట్, డిశ్చార్జెస్ ఫస్ట్ అట్ క్యాథోడ్. అంటే Zn+2 కన్నా తొందరగా Cu+2 పరిగెడుతుంది అనమాట, పరిగెట్టి వెళ్ళి
కాపర్ దగ్గర డిపాజిట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రిలేటివ్ పొజిషన్. సో మీరు ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి, ఎలక్ట్రాన్ అయాన్స్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. అయాన్స్ పొజిషన్స్ని బట్టి ఎవరు ఫాస్ట్గా క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతారు అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకేనా, దాట్ సేస్ అబౌట్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు క్యాటయాన్స్లో నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఇదే ఇటుపక్క చెరిపేసి యానియాన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. ఓకేనా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ దిస్ సైడ్ అండ్ విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ anions also. So you compare for anions now. చూడండి, in Cl minus and OH minus ions, Cl minus will discharge in preference to OH minus as the position of Cl minus is lower than OH minus. ఓకేనా, Cl మైనస్కి OH మైనస్కి మనం కాంపిటీషన్ రన్నింగ్ రేస్ పెట్టామనుకోండి, ఎవరు విన్ అవుతారు? Cl మైనసే విన్ అవుతుంది. Cl మైనస్ విల్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ టు OH మైనస్, ఎందుకంటే పొజిషన్ ఆఫ్ Cl మైనస్ ఇస్ స్మాలర్. F మైనస్ అయితే ఫస్ట్లో ఉంది, మీరు నెగటివ్ సిరీస్ని రిఫర్ చేయండి. ఓకేనా, మీ బుక్ తిరిగేస్తే నెగటివ్ సిరీస్ ఆర్ రివైండ్ చేయండి. ఓకే, ఒకసారి పాజ్ చేసి వీడియోని రివైండ్ చేయండి. నేను ఎలక్ట్రోనెగటివ్ సిరీస్ ఇచ్చాను కదా. సో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ సిరీస్లో క్లోరిన్ ఎక్కడుంది? OH మైనస్ కన్నా తర్వాత ఉంది. సో ఏవైతే లోయెస్ట్ పొజిషన్స్లో ఉంటాయో అవి డిశ్చార్జ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాను, అంతే కదా. సో ఇన్ కంపారిజన్ విత్ Cl minus and OH minus, Cl minus will discharge first with reference to OH minus. అలాగే మీరు కంపేర్ చేయండి, OH minus SO4 minus 2 ఎవరు డిశ్చార్జ్ అవుతారు తొందరగా? నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు చెప్పాలి. ఓకే, సో చెక్ విత్ ఇట్. ఓకేనా, కరెంట్ పోయింది, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. సో హియర్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వాట్ చిల్డ్రన్? concentration of ions in the electrolyte. Okay, so higher the concentration of cations and anions, greater are the chances of their discharge at respective electrodes, irrespective of the position of the ions in the electrochemical series. electrochemical series తో పని లేకుండా సపోజ్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, ఓకే, అప్పుడు దాని ప్రకారంగానే మనకి ఎలక్ట్రోడ్ డిశ్చార్జ్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఎలా చూసుకోవాలి? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. డైల్యూట్ NaCl తీసుకున్నాం, కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaCl తీసుకున్నాం. ఓకే, సో డైల్యూట్ NaClలో క్యాథోడ్ దగ్గర మనకి H+ అయాన్స్ అనేవి డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. ఓకేనా, క్యాథోడ్ దగ్గర H+ అయాన్స్ అనేవి డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఎందుకని? డైల్యూట్ NaClలో వాటర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో వాటర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ అ కంపారిటివ్ స్టడీ బిట్వీన్ 2 cations, సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అదే మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaCl తీసుకున్నారనుకోండి, Na+ అయాన్స్ ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్తో పని లేదు, కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయాన్సే డిపాజిట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaCl తీసుకున్నప్పుడు క్యాథోడ్ దగ్గర ఎవరు డిశ్చార్జ్ అవుతారు? Na+ అయాన్సే డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. అదే డైల్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే H+ అయాన్స్ డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట. అలాగే అట్ యానోడ్ Cl minus అయాన్స్ ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్. ఓకేనా, అట్ యానోడ్ Cl minus అయాన్స్ ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్. ఓకే, అలాగే యానోడ్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaCl తీసుకున్నా కూడా Cl minus అయాన్స్ ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైట్. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ డిసైడ్స్ ద product formation at cathode and anode in electrolytic process. సో థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ యానోడ్. సో ఇక్కడ మీకు 2 types ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి మనం చూస్తామన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాన్ అటాకింగ్ ఆర్ ఇనర్ట్ యానోడ్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్. ఇక్కడ మనం యానోడ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి యానోడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో నాన్ అటాకింగ్ ఒకటి, అటాకింగ్ ఒకటి. సో నాన్ అటాకింగ్ ఆర్ ఇనర్ట్ అంటే ఏంటంటే విచ్ డస్ నాట్ అండర్గో ఎనీ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్, అంటే అది ఆ ఆక్సిడేషన్ రిడాక్స్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయదన్నమాట, ఇనర్ట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు అది ఇనర్ట్ ఉండడం వల్లే ఎలక్ట్రోలైట్లో జరిగే రిడాక్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాం. ఓకేనా, వేరాస్ యూ కెనాట్ గో విత్ ద అటాకింగ్ ఆర్ యాక్టివ్ యానోడ్. ఓకే, అటాకింగ్ ఆర్ యాక్టివ్ యానోడ్ ఉందనుకోండి, అది that itself will participate. ఓకేనా, that itself will participate in electronation or de-electronation. అంటే ఏంటి? రిడాక్స్ ప్రాసెస్లో అది పార్టిసిపేట్ చేస్తుందన్నమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఎలక్ట్రోలిటిక్ ప్రాసెస్. సో ఇలాంటప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ అ
డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి. మీరు ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక రకంగా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, అలాగే యాక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొక రకంగా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అలా నేచర్ ఆఫ్ యానోడ్ని బట్టి కూడా మీకు ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్లో క్యాథోడ్ దగ్గర యానోడ్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ డిసైడ్స్ ద selective discharge of ions. Okay, so please note down. So let us learn for the examples of electrolysis of molten NaCl. సో మనం 2 types of examples చదువుదాం. మాల్టన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ మనం చూసుకోక్కర్లేదు. వెరాజ్ aqueous NaCl ఉన్నప్పుడు మాత్రం సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ us learn about the electrolysis of molten NaCl. ఓకే, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్. సో క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో Na plus ions, electrons, they move towards cathode and they gain electrons from cathode and sodium gets deposited at cathode. సో product formed at cathode is sodium deposition. అలాగే యానోడ్ దగ్గర లిబరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ గ్యాస్. సో ఈ రెండు మాల్టన్లో జరుగుతాయి. ఇది మీరు 10th క్లాస్లో కూడా చదివారు. ఓకే, సో అదే aqueous NaCl వచ్చేసరికి ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకున్నా కూడా you have 2 chances. One is Na plus Cl, one is Na plus H plus. అలాగే యానియాన్స్లోకి వచ్చేస్తే Cl మైనస్ OH మైనస్. ఇక్కడ మీరు సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, 2 రియాక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. వన్ ఈస్ Na plus plus E minus gives rise to Na. అలాగే H2O టేకింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫార్మింగ్ H2 గ్యాస్ ప్లస్ 2OH మైనస్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఎవరున్నారు, H2 ఉంది కాబట్టి H2 గెట్స్ డిపాజిటెడ్. ప్రిఫరెన్షియల్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్లో మనం లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఏ అయాన్స్ అయితే ఉంటాయో అవి క్యాథోడ్ దగ్గర డిశ్చార్జ్ అవుతాయి అని చదువుకున్నాం. సో ఎనీ పొజిషన్ ఆఫ్ Na, పొజిషన్ ఆఫ్ H2, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇన్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్, ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ సిరీస్లో పొజిషన్ ఆఫ్ Na అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ H2 ఇఫ్ యూ కంపేర్, పొజిషన్ ఆఫ్ H2 ఇస్ ఎట్ లోవర్ పొజిషన్. సో క్యాథోడ్ దగ్గర లిబరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ హ్యాపెన్. సో ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ H2. అలాగే మీరు యానోడ్ దగ్గర కూడా 2 రియాక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. వాట్ ఆర్ దోస్, Cl మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు Cl2 ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ 2H2O గివ్స్ రైస్ టు O2 ప్లస్ 4H ప్లస్ ప్లస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు క్లోరిన్ని OH మైనస్ అయాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది, ఓకేనా, క్లోరిన్ OH మైనస్ అయాన్స్. ఓకే, కంపేర్ చేసుకుంటే లోయెస్ట్ పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంటుంది కాబట్టి క్లోరిన్ గెట్స్ లిబరేటెడ్ అట్ యానోడ్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఓన్లీ వెన్ aqueous ఎలక్ట్రోలైట్ ఈస్ టేకెన్. ఫైనల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అది గుర్తుపెట్టుకొని ఆ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ని బట్టి ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నౌ లెట్ us learn for the Faraday's laws of electrolysis. సో ఫెరాడేస్ లాస్ మనకి ఏం చెప్తాయి అంటే మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పాస్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవుతుంది అది చెప్పడానికి ఫెరాడేస్ లాస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ us learn. We have 2 types of Faraday's laws. So first one is Faraday's first law. What does it states? See, the amount of substance liberated or deposited or dissolved at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through it. ఓకేనా, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ లిబరేట్ అవుతుంది అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్డ్ త్రూ ఇట్. ఓకే, సో మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ M అనుకుంటే మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ అట్ ఎనీ ఎలక్ట్రోడ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ అట్ ఎనీ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Q. Q అనేది ఏంటి, ఛార్జ్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ T, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. I అంటే కరెంట్, T అంటే టైం. ఓకే, సో M ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I ఇంటూ T. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేస్తే ఈక్వాలిటీ సింబల్ పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈక్వాలిటీ సింబల్ ఈజ్ Z. సో M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ZIT. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఫెరాడేస్ లా.
Okay, first law of electrolysis. So here m is what? Mass of the substance deposited at cathode, or it is the substance liberated at anode also. Any electrode, you can take it like any electrode. M stands for mass, mass of the substance liberated or deposited at any electrode. Okay, Q is the charge in coulombs, T is time in seconds, and Z is what? Electrochemical equivalent. Z అంటే ECE అని షార్ట్ ఫామ్లో చెప్తారు. ఓకేనా, Z ఈజ్ వాట్? ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివలెంట్. సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివలెంట్కి డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు ఏం రాయాలి? ఇట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ బై 1 coulomb ఆఫ్ చార్జ్ ఆర్ 1 ampere of current passed for 1 second. ఓకేనా, when 1 ampere of current is passed for 1 second, the amount of substance deposited is considered to be its electrochemical equivalent. So first law of Faraday electrolysis ఏం చెప్తుంది? ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ ఏంటి? m is equals to ZIT. దట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫెరాడేస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీని మీద బేస్ చేసుకొని మనకి సమ్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. So now let us go for Faraday's second law of electrolysis. See here, statement runs like this. If same amount of current is passed through different electrolytes, the amount of different substances liberated or deposited at different electrodes is directly proportional to their equivalent weights. సో ఇక్కడ మనం మోర్ దాన్ 1 ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, అన్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసుకుని మనం డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్, ఒక దాంట్లో ZnSO4 లేకపోతే NaCl, ఇంకో దాంట్లో NaOH, ఇంకో దాంట్లో వేరే ఎలక్ట్రోలైట్, అలా మూడు కానీ 4 కానీ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఎలక్ట్రోలిసిస్ ఒకేసారి చేసాం అనుకోండి. ఓకేనా, ఇఫ్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఫర్ సేమ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ టైమ్, okay, then the amount of substance liberated or deposited at different electrodes is directly proportional to what? Their equivalent weights. Equivalent weights మీకు గుర్తున్నాయా? ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ అటామిక్ వెయిట్ బై వ్యాలెన్సీ. ఎలిమెంటల్ ఫామ్లో అయితే అటామిక్ వెయిట్ బై వ్యాలెన్సీ చేస్తాం, లేకపోతే కాంపౌండ్స్కి అయితే మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్. ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పెసిటీ, అసిడిటీ, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, లేకపోతే చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ స్టైకియోమెట్రీ చాప్టర్లో చదువుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిఫర్ టు మై వీడియోస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ వీడియోస్. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్, ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్. ఓకే, సో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయ్యింది, 2 or 3 ఎలక్ట్రోలైట్స్లోంచి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ మేడ్ టు పాస్ త్రూ, then the amount of substance liberated or deposited is directly proportional to equivalent weights of that substances. So ఇక్కడ small w is the weight of the substance deposited అని మనం అనుకుంటే, so small w is directly proportional to what? Equivalent weight of that particular electrolyte. So w by E is constant and weight of the substance deposited or liberated at electrodes, and w E అనేది ఏంటి? Equivalent weight of the substance. So mathematical form లో మనకి ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది? W1 by E1 is equals to W2 by E2 is equals to W3 by E3. So this is Faraday's second law of electrolysis. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని కూడా మనకి సమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఒకసారి మీరు రీకాల్ చేసుకోండి. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అనేది మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా, ఆ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తారు, ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ వీడియోస్ అన్నిటిని ఒకసారి మీరు రీకాల్ చేసుకుంటే, సో దాన్ని బట్టి మనకి ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ మై వీడియో అప్ టు హియర్, మై డియర్ చిల్డ్రన్. So thank you for watching. Keep writing notes and keep following my class work properly. Okay, thank you for watching. Bye.